Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Sihat? Dah makan? Oh, belum lagi. Pergi ambil makanan dulu. Okay, kejap. Miss Sarah dah makan? Oh, tengah makan. Okay, makan. Silakan. Takut kamera. Sihat. Alhamdulillah sihat. Sihat kan? Dah. Anissa dah makan, Anissa? Dah. Dah. Okay. Okay, sementara tunggu kawan-kawan kita baca mak surat dulu. Okay? Tak apa, awak nak makan. Terus makan. Teruskan makan. Sambil-sambil tunggu kita baca mak surat. Okay? Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Okey. Internet Ustaz kot. Internet Ustaz sangkut sikit. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sit fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakash syukr. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Okay dah? Okay? Ada berapa orang ni? 9 orang. Okay, tak apa. Okay? Anak-anak murid Ustaz, sebelum kita teruskan pelajaran kita, sebelum kita teruskan kita punya kelas, Ustaz mengharapkan awak semua dalam keadaan... Okay, tak apa. Tak apa, Kaisha. Terima kasih. Ustaz harapkan awak semua dalam keadaan yang stabil, semua dah mengambil makanan masing-masing, dah telah mengambil awak punya breakfast lah. Ain dah makan, Ain? Bilang terus. Belum Ustaz, nanti saya makan. Okay. Jangan lupa untuk makan pagi. Okay. Anak-anak murid Ustaz, okay, kalau lah tak ada apa-apa, kita dah boleh teruskan kelas kita. Kita mulakan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta ampun kalau kita ada dosa dengan Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dan pemudahkan urusan pembelajaran kita pada hari ini. Okay. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey dah. Kita baca doa sama-sama. Bismillah. Siapa ni? Bismillah. Oh, Haras. Okey, Haras. Tak apa, Haras. Thank you, Haras. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, iftah qulubana ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu serta kebijaksanaan-Mu serta hikmah daripadamu agar dapat kami menjadi anak-anak yang baik, agar dapat kami menjadi guru-guru yang baik, agar dapat kami menjadi khalifah-Mu di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada dalam kalangan kami ditimpa dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah ya Allah.
Dan jika ada dalam kalangan kami ditimpa dengan kesusahan dan kesempitan, maka Engkau permudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Sesungguhnya kepada Engkau kami berserah dan kepada Engkau kami mohon pertolongan. Amin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Pertama ni Ustaz nak tanya, Ustaz lag ke? Ya. Lag banyak ke lag sikit? Banyak. Ya. Ustaz kat sekolah ni, aduh. Internet kat sekolah ni, tak ada orang pun lambat juga tak apa kita terus. Okey, kalau awak rasa macam awak tak boleh dengar langsung suara Ustaz, bagi tahu Ustaz Kau Ustaz akan tutup video. Sama ke? Kasi lebih kurang je. Tak apalah. Jalan je lah dulu Okey, anak nama Ustaz, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi diberikan kesempatan kepada kita untuk kita hidup. Anak-anak murid Ustaz, ingat Ustaz selalu pesan kepada awak, bangun pagi, tengok dekat luar tingkap, tengok apa yang Tuhan masih lagi bagi kepada kita. Tuhan masih lagi bagi kepada kita pokok, masih lagi bagi kepada kita apa? Tangan, kaki semua. Dan Ustaz nak kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas sebab apa yang diberikan kepada kita. Boleh jadi semalam kita tak dapat benda tu, tapi hari ni kita dapat. Boleh jadi semalam kita sihat, hari ni kita sakit. Itu semua adalah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ustaz nak tanya awak. Baru ni ada keluar satu filem. Apa ni? Ada orang cik Ustaz. Saya tutup dengan langsir. Jangan terbiasa buat kelas dalam gelap rosak mata awak tu. Baru ni Ustaz ada keluar satu filem. Ustaz tak pasti awak dah tengok ke belum. Tapi Ustaz rasa cerita ni best. Ustaz rasa bila Ustaz tengok cerita ni, Ustaz terus teringat kepada awak. Ini cerita dia. Pernah tengok cerita ni? Apa Ustaz? Cerita apa? Ni Frontliner. Pernah tengok? Ada kat Netflix. Yes. Awak dah tengok belum? Okay, Ustaz baru tengok hari Ahad lepas kot. Ustaz tengok. Dan Ustaz rasa cerita ni betul-betul. Bila Ustaz tengok cerita ni, Ustaz terus teringat kepada awak. Dia bukan awak ni frontliner, bukan. Dalam cerita frontliner ni dia ada satu. Ustaz, kamera tadi lagi okey kot. Okey, kalau satu kamera suara Ustaz okey. Okey. Okeylah sikit kan. Okey, so di awal Ustaz nak baca internet sekolah ni kadang dia okey, kadang dia laju, kadang dia macam siput juga kadang-kadang kan. Ustaz, sama je. Oh, sama je. Tapi tak dengar langsung ni. Ustaz, Ni pula. sama je Ustaz. Ya ke? Aduh, maksud macam mana ni? Apa yang patut Ustaz buat sekarang? Sudah. Tak dengar langsung Sekejap Dia kadang-kadang okey, tak okey macam tu. Okey, dengar tak? Sekarang ni dengar tak suara Ustaz? Hello? Ustaz lagi-lagi. Okey. Ustaz lagi-lagi. Sekarang dah okey belum? Teruk lag ni. Sekarang macam mana sekarang? Kan sama je. Ustaz dah tukar internet ni, sama je. Apa yang Kamera betul? Ustaz lag. Kamera Ustaz lag. Oh, suara Ustaz boleh dengar
Boleh. Boleh. Dengar tapi lag. Ah! Pilih. Apa yang betul Ustaz buat sekarang? Sekejap Ustaz try lagi. Sekali lagi. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Teruk je internet ni. Ya, ya, ya. Ustaz ada, Ustaz ada. Awak ada tak tu? Hai. Ustaz. Ustaz ada tak tu? Ustaz. Hello, hello. Hello ada. Ada. Hai. Ah, Nasib baru baik okey. Ustaz sempat diselamatkan. Okey. Now, anak-anak murid Ustaz. Tengok pakai kamera kita tadi dekat sini. Okey, kenapa Ustaz tengok cerita ni Ustaz teringat kat awak? Sebab dekat cerita ni dia tunjuk berkaitan dengan dia bukan awak frontliner. Tapi cerita dia ada satu scene tu dia ada pelajar. Dia macam mak ayah dia doktor, mak ayah dia kerja. Mak dia ada macam cikgu lah, ayah dia doktor macam tu lah. So disebabkan tu like lagi ke? Tak. Ustaz jangan spoil. Tak adalah, bukan jangan spoil. Ustaz tak cerita penuh. Ustaz cerita macam mana scene seorang pelajar, seorang anak, dia duduk je dekat rumah. Dia tak keluar, dia tak pergi ke mana. Yang membuatkan dia pun jadi stres. So bila Ustaz tengok tu, Ustaz teringat kat awak. Ustaz kata, oh mungkin inilah perasaan anak-anak murid Ustaz. Diorang tak boleh keluar rumah. Dululah, sekarang dah boleh kan. Dah tak boleh keluar rumah, nak pergi mana pun susah. Kan, so Ustaz rasa mungkin ini kot, mungkin macam tu kot awak stres kat rumah kan. Above all, alhamdulillah lah sekarang dah boleh keluar So jangan lupa tengok cerita ni. Walaupun cerita ni macam ni, tapi Ustaz rasa cerita ni bagus untuk awak tengok. Untuk awak Dekat Netflix je ke? dia dekat Netflix je. Ustaz rasa sekarang ni dia keluarkan Netflix. Tengok kat saya kat Netflix itu cerita rompak tu. Kalau awak tengok tiba-tiba nampak kat Telegram ke, itu terompak lah. Okey. Okey. Anak murid Ustaz dah habis cerita pasal tu. Cuma Ustaz kata bila Ustaz tengok ni Ustaz teringat kat awak. Sebab nak katanya susah. Bukan je parent awak je. Awak rupanya awak sebagai seorang pelajar pun rasa stres duduk rumah sebab Ustaz Aceh pun berlakon sekali dalam tu kan. baik. Okey. Now, okey anak-anak murid Ustaz. Okey, kita akan tengok. Okey. Ustaz nak tanya, apa hadis yang awak belajar dah minggu ni? Cuba terang sikit kat Ustaz. Hadis ni berkaitan dengan apa? Kalau kita ragu-ragu sesuatu tu, kita tinggalkan je. Contoh? Contoh kita ada pergi kat kedai ni pekerja Cina. Dia tak ada sisi halal ke apa, tapi kita tengok banyak orang Melayu makan. So kita walaupun kita akan macam orang Melayu, orang Islam makan kat sana, kita still kena tak payah makan, takutlah. Betul? Okey, anak-anak murid Ustaz. Okey, ini adalah hadis. Ustaz rasa hadis ni awak kena mana boleh ni. Ini contoh ni macam contoh ni betul, cuma tak berapa kena. Ustaz, kalau kita solat tiba-tiba kita ragu-ragu dah rakaat ke berapa. Jadi kita tinggalkan ragu-ragu tu. Boleh tak awak ajarkan kepada Ustaz macam mana kita nak tinggalkan ragu-ragu tu? Ragu-ragu dalam solat. Fikir. Okey. Ragu-ragu dalam solat ni dia tak sama dengan ragu-ragu lain ragu-ragu dalam solat ni dia tak sama Kalau awak ragu-ragu dalam solat, Ustaz pernah ajar kepada awak. Okey, Ustaz pernah ajar kepada awak ragu-ragu dalam solat. Awak ragu-ragu sama ada rakaat kedua ke rakaat ketiga. Apa yang awak kena buat? Buat sujud sahwi. Sebelum tu, apa yang awak kena buat? Awak ragu-ragu. Sekarang rakaat kedua ke rakaat ketiga. So awak kena pilih rakaat ke berapa sekarang ni? 3. Awak kena cari rakaat yang kedua. Faham? Itu beza Itu beza Ragu-ragu solat dengan ragu-ragu lain beza Okey, betul. Okey, faham. Okey. Ada ustaz awak bagi tahu macam tu. Tapi dengar. Maksud Ustaz Amirul tu adalah awak kena tinggalkan ragu-ragu tu, bukan tinggal tak solat, bukan. Tinggalkan ragu-ragu tu dengan memilih, awak kena pilih satu rakaat yang awak rasa yakin. Contoh rakaat ketiga ke rakaat keempat
Awak kena tinggalkan ragu-ragu tu dengan awak memilih rakaat yang lebih sedikit. Maksudnya, 3 ke 4 Pilih 3, jangan pilih 4. Itu maksud Ustaz Amirul. Tinggalkan ragu-ragu tu. Janganlah sampai kesudah awak, apa nak buat sampai dah tayat, sampai dah bagi salam pun, 3 ke 4. Bukan macam tu. Dalam solat, bila awak keliru antara 2 ke 3, pilih yang sikit, pilih yang 2. 3 ke 4. Ustaz, kalau buat main pilih je, tak boleh lah Intan Payung. Tak boleh. Awak kena dalam solat, itu cara yang Nabi ajar. Once awak dah pilih 3 ke 4, pilih 3. Kemudian awak solat dan last kali awak habiskan dengan sujud sahwi. Okey, faham Itu maksud Ustaz Amirul. Okey. So, anak-anak murid Ustaz, maksudnya pilih rakaat, pilih yang rendah. Bukan palih bukan palih, pilih. Lain dia je tu. Palih dah. Pilih Okey. So, hari ni Ustaz nak clarifikan kepada awak, tinggalkan perkara yang awak rasa ragu-ragu. Apa maksud ragu-ragu? Kalau hadis ni, tinggalkan perkara yang meragukan. Apa maksud meragukan? Kita macam pasti ke tak. Ya, meragukan adalah perkara yang awak tak pasti, perkara yang awak rasa awak tak yakin. Dengar sini baik-baik. Ini adalah benda yang Ustaz rasa Ustaz perlu tekankan kepada awak, sebab dalam kehidupan awak banyak benda yang jadi. Nabi Muhammad kata tinggalkan perkara yang meragukan. Tinggalkan perkara yang meragukan dan buat perkara yang awak rasa yakin. Kenapa anak-anak murid Ustaz? Sebab bila awak pilih kebenaran, itu maksudnya hati awak akan tenang. Truth is comforting. Awak betul ni, baru hati awak akan rasa tenang. Kalau hati awak rasa macam tak betul je, itu maksudnya benda tu salah. Sebab falsehood is disturbing. Okey, dengar sini baik-baik. Ustaz bagi contoh mudah kepada awak. Dengar. 2 minggu lepas, ada salah seorang daripada pelajar kelas awak. Dia tahu diri dia siapa. 2 minggu lepas, ada salah seorang daripada pelajar kelas awak. Dia tanya Ustaz. Dia WhatsApp Ustaz. Ustaz, saya boleh minum tak air kotak ni Ustaz? Dia tanya Ustaz. Saya boleh minum tak air kotak ni? Ada, dia WhatsApp Ustaz. Kemudian Ustaz pun kata dekat dia, boleh tak Ustaz nak tengok air kotak tu? Dia pun tunjuklah air kotak kan. Katakan air kotak ni kan, katakan air kotak tu. Dia tunjuklah air kotak tu kat Ustaz. Kotak warna oren sehingga Ustaz. Lepas tu Ustaz tengok tulisan dia macam pelik. Rupanya air kotak tu daripada Jerman sehingga Ustaz. Jerman ataupun Belanda. Dua lah, sama ada Jerman atau Holland macam tu lah. Kemudian Ustaz kata, baik awak cuba snap dekat Ustaz gambar sekeliling air kotak tu. Ustaz nak tengok gambar sekeliling air kotak kan. Kiri, kanan, depan, belakang. Okey, Ustaz nak tengok ada halal ke tidak. Pusing. Ustaz tengok tak ada halal. Soalan Ustaz, kalau air yang tak ada tanda halal, boleh minum? Okey. Air yang tak ada halal atau haram? Haram. Dia tak haram. Tapi Tengok Dia ingredient. ragu-ragu lah sebab memang macam kemungkinan besar dia tak haram, tapi kita tak tahu apa yang ada dalam tu. Bagus. Ustaz nak tanya awak satu soalan. Pernah makan kuih ni? Kuih apa? Pernah. Bahulu. Kuih bahulu. Pernah. Bila kuih bahulu dalam plastik, kalau dia jauh kat kedai, kadang-kadang plastik tu plastik jernih kan. Ada tanda halal tak? Tak ada. Ada. Awak Tapi- pergi ke tapi dia- awak pergi ke kedai runcit. Awak beli kuih bingka kat tepi jalan, kuih bingka kat tepi jalan. Ada dia letak halal dekat situ. Tapi kita tengok dia buat. Awak nampak dia buat? Kat Aeon ada. Awak nampak kat tepi jalan dia buat? Awak datang-datang awak beli je. tak ada tak. Okey, faham? Ada. So maksudnya dekat sini, bila awak tengok, Ustaz tak ada tanda halal lah, itu bukan bermaksud haram. Itu tak haram Ingat, benda yang haram bila dijelaskan benda tu haram. Sebagai contoh arak. Awak tak boleh ragu-ragu Ustaz, arak ni saya rasa ragu-ragu lah Ustaz. Tak ada. Arak tak ada ragu-ragu sebab dia clearly haram. Tapi kalau macam air kotak tadi tu, kita tak boleh kata dia haram sebab kita tak tahu. Okey. Ustaz, tengok ingredient. Ustaz rasa nak tunjuk je. Kalau lah awak boleh baca ingredient dia. Awak pernah tengok tak tulisan orang Jerman macam mana? Mari Ustaz tunjuk kat awak. Tulisan Tak pernah. Tulisan Jerman. Jerman punya tulisan. Kalau awak boleh baca, Ustaz respect awak .
Okey. Baca sikit. Nak baca macam mana? Al-Kisah. Taib. Kisah Taib. Awak Apa nak pun baca dia? macam mana? Sudah last sekali. Okey, ingat faham Awak tak tahu nak baca. Tapi yang ni saya boleh baca. Gotik buku lama ni. Kejap. Ustaz rasa macam Belanda je tulisan hari tu. Hari tu Ustaz rasa macam Belanda je. Dia kata Deutschland. Dia kata Telegram negara Deutschland. Deutschland negara apa Jerman rasanya. Yes, Jerman. Itu memang daripada Jerman. Deutschland dekat tu. Okey. Wow. So anak-anak murid Ustaz. Ya, anak-anak murid Ustaz, kalau awak nak jual mesti kena jual benda yang halal saja. Kan kita dah belajar dah benda tu. So hadis Nabi ni dia kata bila kita tengok air macam tu, kita jangan kata haram. Kita tak pasti. Dalam bahasa Arab kita panggil dia sebagai Syubhah. good. Dalam bahasa Arab kita panggil dia sebagai syubhah, perkara yang ragu-ragu. Bila perkara yang ragu-ragu awak tinggalkan, itu maksud tinggalkan. Itu yang Ustaz pesan kepada kawan awak. Ustaz kata kat dia benda ni bukan haram, cuma kita tinggalkan perkara yang meragukan. Kita macam benda tak pasti kan, so tak payah minumlah sebab kita tak pasti. Melainkanlah kalau Ustaz, saya ada master dalam bahasa Jerman, saya tahu dia halal lah, itu ikut awak lah anak. Itu antara awak dengan Tuhan. Tapi kalau awak ragu-ragu tak payah. Okay, faham? Itu maksud Nabi, benda yang meragukan. Ustaz, saya ragu-ragu lah saya nak masuk kelas ke tidak. Saya rasa tak apalah, saya tinggalkan lah. Dah, bukan, itu tak ragu Itu tak ragu anak-anak murid Ustaz. Itu Ustaz rasa itu benda yang awak rasa nak masuk kelas tak ada mana ada ragu, masuk je lah. Okay, faham Okay, benda ni penting. Ustaz, saya nak pergi cuci tangan. Awak rasa awak dah yakin ke awak ragu-ragu lagi? Contoh. Okay, ingat. So tinggalkan perkara yang meragukan. Okay, yakin pergi cuci tangan. Okay, So ke depan lagi Ustaz pun pernah jumpa kawan Ustaz bagi kek pisang. Tak ada halal lah. Sudah dah Ustaz kata kek pisang. Last kali Ustaz kata apa? Last kali Ustaz kata Ustaz tak nak makan. Tapi dia pegang boleh je makan. Tu ikut dia lah, dia makan tapi Ustaz tak makan. Okay. Okay, Allahumma salli ala sayyidina. Okay, ada soalan berkaitan dengan ni? Tak ada. Okay, tak ada. Okay, semua dah faham Faham. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan yang bagus. Ustaz sukalah soalan ni. Keropok lekor Ustaz. Tak ada halal tapi dari ikan. Soalan yang bagus. Ada siapa boleh tolong jawab? Keropok lekor. Tapi ikan tu kan memang daripada laut. Jadi? Takkan nak cop tanda halal kat atas ikan tu. Betul lah satu ikan. Tapi ingat keropok lekor ni dia ada tepung dia, betul. Keropok lekor pun dia bukan buat daripada ikan saja, dia ada buat daripada tepung sekali. So itu maksud dia. Tapi so far keropok lekor ni ingat, ada anak murid Ustaz, kalau awak rasa yakin teruskan je. Ingat tapi janganlah sampai kita nampak air tebu tu depan-depan dia blender, kita cakap dia tak halal. Ya, betul. Maksudnya kalau awak rasa memang terang-terang dah awak nampak dia campur dengan daging khinzir. Ustaz. Adalah Ustaz, air minum campur dengan lemak babi. Itu tak tahulah anak murid Ustaz. Okey, dah habis. Okey, so kita nak teruskan pelajaran kita dengan tajuk pada hari ini iaitu jinayat. Anak-anak murid Ustaz, last kali kita dah belajar. Wait, ni apa fiqh? Okey, minggu ni kita akan teruskan dengan fiqh dan akhlak. Okey, fiqh dan akhlak. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, hari ni dan esok fiqh, Khamis dan Jumaat adalah akhlak. Okey. Jinayat. Okay, ini adalah tajuk terakhir yang awak akan belajar dalam fiqh. Kita tak ada banyak masa. Sebab apa? Hujung bulan 10 ataupun awal bulan 11 awak akan ada peperiksaan akhir tahun lagi. Periksa lagi. Dah, dah penat dah. Dah lari dah. Bye-bye. Okay, dah. Okay, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad. Okay, kita tengok sepintas dahulu. Apakah yang dimaksudkan dengan jinayat, Nur Sofia? Jinayat maksud dia apa? Tanya je diam. Nur Sofia. Nur Sofia. Jinayat maksud dia apa? Dah hilang tu.
Okey, Khaira Anissa, apa maksud jinayat? Perkara yang dilarang. Good, bagus. Bahasa mudahnya jinayat adalah perkara ataupun tindakan yang dilarang di dalam Islam. Anak-anak murid Ustaz, perbuatan ataupun tindakan yang diharamkan oleh syarak. Sama ada tak kisahlah berkaitan dengan harta, jiwa atau tubuh badan. Hari ini Ustaz akan terangkan kepada awak hukum-hukuman yang diorang akan dapat sekiranya diorang melakukan kesalahan. Okay, ingat anak-anak murid Ustaz, dalam Islam dia ada certain kesalahan yang telah ditetapkan hukuman. Ustaz ulang sekali lagi. Di dalam Islam sudah ada beberapa kesalahan yang Allah dah tetapkan hukuman dia. Okey, sama ada segi harta, jiwa atau tubuh badan. Okey, kita dah belajar. Okey, jawab kena betul Okey, jenis-jenis jinayat. Ini Ustaz rasa kita dah belajar hari tu. Minum arak, zina, liwat, mencuri, merompak, membunuh, murtad. Semalam ada orang tanya, Ustaz, kalau cubit orang kena hukuman apa? Kalau cubit orang tak ada dalam hukuman undang-undang syariah. Itu mungkin di bawah takzir, mungkin di bawah qisas. Okey, faham Ini adalah hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Minum arak kena apa, zina kena apa, liwat kena apa, mencuri kena apa, murtad kena apa. Dan sampai sekarang Ustaz masih lagi tak ada jawapan yang solid untuk soalan daripada Damia. Ustaz minta maaf Damia. Kalau Ustaz dah ada jawapan, Ustaz akan teruskan. Okey, Ustaz nak tanya. Amira Kaisha. Jenis-jenis hukuman syariah. Hudud itu apa? Apa Ustaz, saya tak dengar. Okey. Kita dah belajar belum jenis-jenis hukuman syariah? Jenis-jenis hukuman. Jenis-jenis hukuman dah belajar belum? Belum lagi. Oh, belum anak-anak murid Ustaz. Okey. Okey, dengar sini baik-baik. Okey. Di dalam Islam, okey, kita berhenti sampai jenis-jenis jinayat syariah. Di dalam Islam, selepas seseorang itu melakukan kesalahan, Ustaz ulang setelah melakukan kesalahan, dia mesti dihukum. Ustaz ulang. Ini dah belajar. Okey, bagus. Okey. Ustaz ulang sekali lagi. Okey. Ingat, setelah kita buat salah, mesti dihukum. Dalam Islam mesti dihukum. Tapi nanti kita akan cerita lagi lah. Okay, mesti dihukum. Yang pertama kita panggil dia sebagai hudud. Hudud ni adalah hukuman yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Nanti kita akan tengok dekat bawah. Okay, qisas adalah hukuman Ditetapkan oleh kerajaan. qisas adalah hukuman balas balik. Takzir barulah hukuman daripada pemerintah. Faham? Daripada pemerintah ataupun kerajaan. Okey, faham Ingat, hudud ni tak ada siapa boleh ubah. Hudud ni Allah kata kena sebat 100 kali, 100 kali. Tak boleh nak kurang 99, tak boleh nak buat itu, tak boleh. Okey, clear Pertama. Yang kedua, qisas, hukuman balas balik. Mata balas dengan mata, hidung balas dengan hidung, telinga balas dengan telinga, itu key dia macam tu. Okey, faham Yang last sekali takzir, hukuman daripada pemerintah. Di dalam Islam, selain daripada hukuman-hukuman dekat atas ni, pemerintah ada hak ataupun the government has the right to punish you. Diorang ada hukuman diorang. Sebagai contoh, hukuman takzir yang paling famous adalah penjara. Hukuman penjara. Itu adalah hukuman takzir. Okey? Okey, sampai situ ada soalan sebelum kita tengok hukuman-hukumannya? Tak ada. Bagus. Kita pergi sebab kejap lagi kita pun nak buat latihan sedikit. Okey, ini adalah hukuman minum arak. Ustaz rasa kita dah terangkan hari tu. Okey, Ustaz baca sepintas lalu saja. Sebab Ustaz rasa Ustaz dah baca dah hari tu. Kita dah belajar. Hukuman minum arak. Ingat, di dalam Islam, hukum minum arak berdosa besar. Berdosa besar dan kesalahan yang boleh dihukum 40 kali sebatan. 40 kali sebatan. Ustaz dah ajar ke belum kepada awak macam mana kita nak sebat? Macam mana kita nak sebat? Tak lebih daripada yang
Okey Hafiz, apa soalan dia Hafiz? Itu lag ke apa tu? Itu lag ke apa tu? Hafiz, cepat Hafiz, apa soalan Ustaz? Itu tak lag tu, itu tak lag tu, itu tak lag tu. Ha, tak lag. Hafiz, apa soalan Ustaz? Apa soalan Ustaz? Perbuatan minum arak termasuk dalam jinayat dan berdosa besar, iaitu kesalahan yang boleh dihukum 40 kali sebatan. Apa soalan Ustaz? Apa soalan Ustaz? Untuk arak ni lah kan? Entah. Berapa kali sebatan kalau kita minum arak? Betul tak? Bye-bye. Okey, seterusnya anak-anak murid Ustaz. Okey, ingat Ustaz pernah ajar kepada awak. Okey, Ustaz pernah ajar kepada awak berkaitan dengan cara-cara kita nak sebat. Macam mana cara-cara kita nak sebat? Iaitu tangan tak boleh angkat. Ustaz pernah ajar kepada awak, tangan tak boleh angkat. Dia mesti macam tu je. Tangan tak boleh angkat. Dia mesti macam tu je. Ya? Ustaz, saya ada something. Okey, kita tak apa. Okey, ingat. Okey, pukul dia ataupun sebatnya macam tu. Dan sebanyak 40 kali sebatan. Okey? Okey, seterusnya anak-anak murid Ustaz. Okey, hukuman zina. Okey, hukuman zina Ustaz rasa Ustaz dah pernah terangkan sebelum ini. Hukuman zina adalah kepada yang belum berkahwin, hukuman dia Ustaz rasa terang. 100 sebatan. 100 kali sebatan. Kan Ustaz dah terangkan. Okey. Kalau yang belum berkahwin 100 kali sebatan, itu hukuman zina. Apa maksud zina? Zina adalah awak buat perkara yang tak baik dengan jantina selain daripada awak. Lelaki dengan perempuan. Maksudnya awak buat perkara yang tak baik. Okey. Kalaulah awak belum berkahwin, ingat sebatan bukan hanya untuk lelaki sahaja, sebatan untuk kedua-duanya sekali, lelaki dan perempuan. Okey, faham? Dia mesti ada dua orang. Okey, ingat, tak ada orang berzina seorang-seorang, dia mesti berzina dua orang. Okey, kalaulah belum berkahwin, mesti disebat 100 kali. Tetapi kalaulah yang sudah berkahwin, hukuman dia adalah hukuman direjam sehingga mati. Ingat anak-anak murid Ustaz, direjam ni bukannya awak rejam macam tu. Itu bukan rejam. Yang baling batu tu kan, sampai dia mati tu kan. Itu baling anak-anak murid Ustaz. Rejam ni awak baling dengan sekuat hati awak. Itu rejam. Okey, rejam ni berzina 3 orang boleh? Entah, Ustaz tak tahulah. Entah. No. Kalaulah 3 orang, 3-3 akan kena. Kalau 3 orang, 3-3 akan kena. Macam mana 3 orang? Okey, 3-3 akan kena. Okey. So anak-anak murid Ustaz, rejam ni dia rejam sampai mati. Katakan dah 100 kali orang baling, tak mati juga. Baling sampai mati. Kira dia macam tu Sampai dia sampai dia mati. Ingat, rejam bukan rejam jam. Itu tak mati tu. Itu baling biasa je. Rejam ni baling betul-betul rejam. Okey, faham Okey, seterusnya kita nak tengok liwat. Ustaz nak skip. Okey, kita akan pergi ke mencuri. Okey, Isyirah tolong baca mencuri. Okey, perbuatan mencuri hukumannya potong pergelangan tangan. Macam mana? Sekali lagi. Hukuman mencuri potongan pergelangan tangan. Ya, anak-anak murid Ustaz, perbuatan mencuri hukumannya potong pergelangan tangan. Ini, dalam Islam, siapa yang mencuri, potong pergelangan tangan. Ini pergelangan tangan ni.
Okay, faham Yang wrist. Wrist. Okay, dalam English dia panggil wrist. Ni, potong kat sini. Pergelangan tangan ni. Dalam Islam. Ya, itu siapa yang mencuri. Habislah Ustaz. Kalau hukuman Islam dibuat, habislah semua tangan tak ada. Mana? Siapa yang mencuri je lah yang potong. Yang awak takut. Kenapa? Okay. Kalau dia yang mencuri, dia tak Ustaz kata macam tu. Okey, seterusnya Maisarah kejap lagi saya jawab. Okey, Ustaz nak minta Ustaz kalau tak ada tangan, itu wallahu alam. Itu atas hakim. Okey. Ustaz nak minta Kaisha tolong Kaisha Syed Bashir dah tadi. Ustaz nak minta Haris Haikal. Lama tak dengar suara saya Haris Haikal. Haris Haikal baca ayat Al-Quran. Ain baca maksud dia. Wasariku panjang. Wasariku faqta'u aydiyahum yawma jazaa'an bima kasabat nakala minallahi wallahu azizun. Okey. Ain baca Ain. Okey. Kaisha nanti boleh baca okey. Ain baca maksud dia Ain. Okey. Maksudnya, dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumnya potonglah tangan keduanya sebagai satu balasan. Potong tangan Okey, potong tangan. Okey, terus. Dengan sebab apa yang telah keduanya usahakan juga sebagai suatu hukuman pencegah dari Allah. Good. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Bagus. Okey, ingat mencuri potong tangan. Tak cakap banyak Dalam Islam mencuri dalam buku ni dia kata tu potonglah tangan keduanya sebagai satu balasan. Ingat, dalam Islam mencuri tu haram. Ustaz kalau tak ada tangan dia potong kaki ke? Wallahu alam. Nanti kita akan belajar nanti. Okey. Ini hukuman merompak ni panjang sikit. Sebab dia hukuman ni kalau awak dengar awak akan takut sikit hukuman dia. So Ustaz tak bercadang lagi nak ajar. So kita habis sampai hukuman mencuri. Merompak ni dia. Ustaz macam mana orang rompak tak ada tangan? Orang buta pun boleh rompak. Takkanlah orang tak ada tangan tak boleh rompak. Okey. Anak-anak murid Ustaz, kita berhenti sampai situ dulu. Kita nak buat latihan. Okey, kita nak start buat latihan dah. Ingat, tajuk dah nak habis. So ready untuk buat latihan banyak-banyak. Okey. Buka buku muka surat 33 dan 34. Tolong buat sekarang 33 dan 34 sahaja. Dalam masa yang berbaki ni 33 dan 34 sahaja. Ustaz, boleh tengok buku ke? Boleh tengok buku teks. Okey, anak-anak murid Ustaz tak nak awak salah faham. Dengar sini baik-baik, Ustaz tak nak awak salah faham. Kenapa Ustaz remove Hafiz? Pertama, awak tahu Ustaz tak boleh mengajar dalam keadaan hati Ustaz tak clear. Dan Ustaz bagi tahu anak-anak murid Ustaz, sebagai seorang guru kan, Ustaz tahu siapa anak-anak murid Ustaz walaupun awak tutup kamera. Ustaz tahu siapa yang betul-betul dengar, siapa yang betul-betul tak dengar. Senang je Ustaz nak tahu sama ada awak betul-betul belajar ataupun tidak. So, ingat, Ustaz pernah pesan kepada awak sebelum ini. Ustaz tak marah anak-anak murid Ustaz. Betul, Ustaz tak marah. Ustaz pernah pesan, kalau awak nak tengok YouTube, jangan masuk kelas. Go pergi tengok YouTube, jangan masuk kelas. Go. Saya tak marah, tak nak masuk Ustaz. Saya tak masuk kelas sebab saya tengok YouTube. Go. Jangan campurkan kedua-duanya. Itu je Ustaz minta. Ustaz, saya nak main game. Pergi main game, jangan duduk dalam kelas. Itu je pesanan Ustaz. Nak main game boleh? Jangan masuk kelas. Ingat, Ustaz tak marah. Awak nak main game itu urusan awak. Awak nak tipu mak ayah awak ke, awak nak sembunyi pada mak ayah awak, itu urusan awak. Ustaz hanya boleh nasihat. Selebihnya awak yang nak buat. Okey? Cuma Ustaz minta masuk kelas jangan buat benda-benda tu. Awak nak tengok YouTube boleh keluar tu kelas. Tengah-tengah kelas Ustaz saya nak tengok YouTube dah, bye-bye. Okey, bye-bye, dah keluar. Sebab tadi Ustaz nampak Hafiz dia tengah tengok skrin.
Tapi dia tak tengok belajar. So Ustaz tak boleh benda tu. Ustaz kena tegas dalam adab belajar. Itu je. Boleh Amar? Boleh Amar. Silakan. Itu je Ustaz minta. Ustaz tak marah dalam benda. Ustaz, awak nak makan Ustaz bagi dalam kelas. Tak ada masalah. Tapi main dalam kelas Ustaz tak bagi. Macam mana Ustaz dekat sekolah, macam tu juga Ustaz dekat Zoom. Senang je. Kalau Ustaz bagi tahu taktik, Ustaz nak tahu awak buat apa, senang je. Ustaz test sikit je, Ustaz dah tahu dah awak main-main. Dah. Boleh tengok jawapan, boleh tengok jawapan. Okey? Awak ada masa 2 muka surat je, 33 dan 34. Okey, 33 dan 34. Ustaz minta maaf minggu lepas sepatutnya ada 33 lah Intan Payung, 23 pula dah. 33. 33. Ya, 33. Tajuk jinayat. 23 tajuk apa? 23 tajuk muamalat. Kenapa nak pergi bahas muamalatnya? Aduh. 33 dengan 34. Okay, dah. Okay. 2 muka surat sahaja. Dah siap? Bagi tahu kat Ustaz Ustaz dia terjumpa. Tak ada page 33. Buku latihan lah. Buku latihan. Ini buku latihan ni. Awak ada ke tak buku latihan ni? Awak tengok buku apa? Buku teks. Ini salah satu ciri-ciri tengok YouTube ni. Ini salah satu ciri-ciri tengok YouTube ni. So buka buku latihan ni, buka buku teks. Saya tak jumpa buku teks saya. Kenapa awak cari buku apa yang 33? Quran. Cari dalam Quran. So nak buat latihan mana? Apa awak mengarut ni pagi-pagi ni? Okay. Sambil-sambil tu Ustaz nak pasang ada lagu. Ada satu dengar satu lagu sedap lah. Ustaz rasa sedap dengan lagu ni. Ini dia. Sedap lagu ni. Okay. Awak ada masa 8 minit lagi. Okay, sambil-sambil tu Ustaz suka lah dengar ni. Doa ni. Tiba-tiba lah Ustaz suka dengar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah. Saya kena fikir jawapan sendiri Ya, awak tak ada buku teks, cari jawapan sendiri. Tak ada buku teks, cari jawapan sendiri. Dah besar dah. Semua benda nak suap ni. Cari jawapan sendiri, fikir jawapan sendiri. Minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna lina. Mic Ustaz tukar. Apa mic Ustaz tukar ni? Tak faham. Nah, bagi tahu dia tak ada buku. Tak ada buku. Macam mana boleh tak ada buku? Ustaz jangan jerit. Ustaz tak jerit lah. Buka lagi sikit. Ya. Ustaz macam buruk. Aduh. Awak tahu tak semalam, sorry. Awak tahu semalam Ustaz tak pakai earphone pun. Ustaz tak pakai earphone pun. Itu Ustaz jerit. Saya kata mana Ustaz jerit? Ni laptop Ustaz ni problem. Dia tengok ni siapa yang tak ada buku ni, dia terus dia naik suara dia. Ustaz pun tak tahu kenapa. Sorry. Ustaz tak cakap apa. Ustaz cakap slow je. Ini dah okey ke dah slow?
Okey. Ni Ustaz rasa ni Ustaz punya mikrofon laptop ni problem. Sorry. Al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami. Ya Rabbal Alamin. Hai. Ya. Page 34. Macam pergi aja. Betul. Saya baik awak perasan. Ya, dia lebih satu. Okey. Nah. Saya dah siap. Okay, God. Ustaz tunggu gak siapa nak tanya. Semalam kelas 6 Rashid pun tanya, Ustaz kenapa lebih? Saya kira-kira lebih. Dia ada 7 je, tapi kotak tu dia bagi 8 kan? Ustaz, saya dah siap. Okay, dah siap. Semua dah siap Okay. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay. Ustaz nak tunjuk gambar ni kat awak. Sempat tak tunjuk Sempat ke tak ni? Sempat. Okay. Okay. Now, kita tengok sikit. Kita nak tengok sikit sebelum Ustaz nak tunjuk sesuatu kepada awak. Okay. Pengertian jinayat. Kaisha nak baca kan? Okay. Kaisha baca. Pengertian jinayat. Tak baca pula. Jenayat ialah nama bagi perbuatan atau tindakan yang Ditegah. Tindakan yang ditegah diharamkan oleh syariah sama ada berkaitan dengan harta atau jiwa atau tubuh badan. Good. Okay, bagus. Terima kasih Kaisha. Okay, seterusnya Ustaz nak tanya yang nombor 2. Ustaz nak tanya Nur Sofia. Yang kedua Nur Sofia. Yang kedua. Tengok YouTube lagi. Yang kedua. Cepat. Yang kedua senang je tu. Jenis-jenis hukuman syariah ada 3. Nona. Okey, Nur, silakan Nur. Jenis-jenis hukuman kan? Ya. Hudud, Qisas. Qisas. Qisas tu cerita. Qisas dengan Takzir. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, seterusnya siapa lagi yang belum bercakap ni? Khaira Anissa. Muka surat 38. Settlekan semuanya. Membunuh, minum arak, murtad, mencuri, merompak, liwat, zina. Bagus. Laju je. Okey, bagus. Okey, anak-anak murid Ustaz. Okey, dah habis muka surat 33 dan 34. Esok kita akan tengok hukuman kepada merompak dan membunuh. Esok
Ready untuk awak punya mind blown awak. Hukuman diorang sangat-sangat berat. Okay, ya? Itulah jangan bunuh, jangan merompak ya guys. Baik. Saya cakap Ustaz ya. Okay dah, Hakim ya. Okay. Sebelum kita habiskan kelas kita dan nama Ustaz, Ustaz nak tunjuk kepada awak. Okay, dah habiskan jinayat Kita dah ulang kaji jinayat. Dan Ustaz nak tekankan kepada awak lah nama Ustaz. Di dalam Islam, hukum Islam, okay, siapa ingat prinsip negara Islam? Kita ada adalah, kita ada musawah, betul? Okey, adalah keadilan. Musawah adalah kebebasan. Musawah. Musawah Persamaan. Okey, maksudnya macam ni. Tak kisahlah Munir tu anak Perdana Menteri ke, Haris Haikal anak Sultan ke, Nik Amar anak Raja ke, siapa sahaja yang bersalah di dalam Islam semua kena hukum. Faham Ingat dalam Islam sangat menitik beratkan keadilan. Kalaulah Maisarah ni puteri raja, kahwin dengan dia kahwin dengan anak raja, kemudian dia pergi duduk dekat istana, dia pun lari, kasut dia terkeluar, kemudian putera raja pun cari balik dia. Awak ingat Cinderella? Contohlah kan cerita-cerita macam tu kan. Awak kan suka tengok cerita macam tu. Walaupunlah awak jadi macam tu sekalipun, masih lagi awak bila awak buat salah, awak mencuri, tangan awak mesti kena potong. Ingat dalam Islam tak membeza-bezakan pangkat. Awak even kalau Nabi Muhammad kata apa? Kalaulah Fatimah mencuri, aku akan potong tangan dia. Maksud anak Nabi pun Nabi nak potong, apatah lagi kita. Faham Okey dah, habis. Sekarang saya nak tunjuk kepada awak satu gambar, dia tak ada dialog. Tapi awak tengok dan cuba awak bagi tahu Ustaz apa maksud dia. Silakan. Dia tak ada dialog Dia tak ada dialog. Cuba awak tengok gambar ni. Kejap Kaisha. Apa yang awak faham dengan gambar ni? Dia menunjuk membaca. Ustaz Zoom boleh? Ustaz memang tengah Zoom pun sekarang. Allah. Zoom dekat kan? Oh ya, cakaplah dekat. Okay. Okay. Dia siap-siap. Dia dah cantik-cantik kawan kemas. Lepas tu dia jalan-jalan. Dia nak pergi. Dia pakai minyak wangi. Spray dalam mulut. Spray minyak wangi dalam mulut. Ya last sekali tu. Dia menunjuk-nunjuk yang dia baca. Ambil gambar. Lepas tu nanti dia nak tunjukkan orang lah yang dia baca Quran. Dia ibarat ni macam ni nama dia Ustaz. Dia nak bersiap pergi masjid, pahala. Dia bersiap dapat pahala. Maksudnya macam bunga lah kan. Dia macam bunga ni. Ni bunga ni, itu ibarat pahala awak. Semakin banyak. Tiba-tiba awak menunjuk. Habis ke semua pahala awak. Sikit je. Habis semua pahala awak. Simple je. Ada riak. Ingat minggu lepas kita belajar. Ada takabur. Minggu ni kita akan belajar hasad dengan riak. Nanti kita akan tengok balik. So ini dia. So pengajaran kepada awak dan juga Ustaz. Ingat, bila awak nak buat sesuatu benda tu, awak nak buat kebaikan, jauhkan diri awak daripada riak. Jauhkan diri awak daripada menunjuk-nunjuk. Dah elok, dah pahala banyak. Perap, tunjuk. Itulah kan anak murid Ustaz. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala lindung kita. Okey dah. Dah 10.18 dah. Okey. Ustaz minta maaf banyak masa awak. Okey. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok dengan hukuman merompak dan membunuh pula. Kaki dia tunjuk kat Al-Quran dia. Ya, betul. Tengok Ustaz suruh tengok gambar, kaki pula dia tengok. Okey. I think that's all from me and anak murid Ustaz. Thank you so much. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam.